whatever we do it or not. That is most important. What she has, Florence Nightingale has been told. So attending the do it or not, that is a secondary. So because a great way, she has been awarded. One nurse, she has given a big history, the medical history, Florence Nightingale. So now we can say she is a British nurse. She has worked in the British hospitals. She has established nursing Nightingale schools. They are all do if we want. So that may be the facilities which are available. That also we can do much. So what she says, the professional communication, that is very, very important to focus our respect. The way we communicate, the way we talk. Because when we are there in the hospitals, many people, all the eyes will be there in our white uniform. So how we speak, how we behave, everything it focus. So whether we do it or not, we may be having number of problems. That is very, very important to show our professionalism. So that is very important in the society to upgrade our profession. So if we compare to the 19th century, now we have the respect, we have the nursing from the diploma, degree, PG, and we have doctorate also. But the care part is very, very important wherever we are. Wherever we are, wherever we stand in whatever the way, whether we are principal or nurse or lecturer. So we should do justice to our position. That is very most important. So this is to conclude my speech. So I wanted all the nursing personnel who are all, you are all maybe in the leaders, nursing superintendents and head nurses, whatever the position. So doing the justice and making it the right pathway and to develop our professionalism. The professionalism can be, it is there everything within us. Then only we get the respect. So that's very, very important. I thank all the Telangana Medical Employees Union. Thanks, Vanna. From different hospitals. Good afternoon, everyone. And I wish you all a happy Nurses Day. ఒక్కరి ప్రాణం కాపాడితే ప్రపంచమంతా ఏమంటుందండి? నర్స్ అంటారు. Claps, please. Doctor, student, everybody knows that what nurses are doing today. కానీ లేకపోయినా కూడా ఎమర్జెన్సీలో డాక్టర్ లేకపోయినా కూడా తన యొక్క ఒక డాక్టర్గా ఒక సిస్టర్గా విశ్వరూపాలను చూపిస్తూ వివిధ రూపాలలో తనను తాను ఆవిష్కరించుకుంటూ ఎన్నో జీవితాలను నిలబెడుతూ ప్రాణం పోస్తున్నటువంటి దేవతే నర్స్. నవ్వు 4 విధాల చేటు అంటారు కదండి పెద్దలు. ఆడపిల్లలు అయితే అస్సలు నవ్వొద్దు అంటారు కదా, ఎక్కువ నవ్వకమ్మా అని చెప్తారు మన పెద్దలు. కానీ నవ్వు 4 విధాల కాదు, అన్ని విధాలుగా మంచిది అని మెడిసిన్తో పాటుగా తన యొక్క పెదవుల మీద ఉన్నటువంటి చిరునవ్వుతో రోగాల యొక్క జబ్బులు నయం చేసేదే నర్స్. తన వారు ఉన్నా కూడా, సొంత వారు లేకపోయినా, మరి ఎవరు లేకపోయినా కూడా నేనున్నా నీకు కొండలా అండలా అంటూ పేషెంట్ని ధైర్యపరుస్తూ మరి పేషెంట్కు అండగా నిలబడేదే నర్స్. ఆ యొక్క ధైర్యం పేరే నర్స్. ఇవాళ రేపండి ఇప్పుడు మనం టెక్నాలజీ చాలా కొత్త పూతలు తొక్కుతుంది. లేటెస్ట్ టెక్నాలజీలో మరి రోబో డాక్టర్స్ వచ్చారు, రోబో నర్సెస్ వచ్చారా? రాలే కదా, చెయ్యలేరు కూడా. ఎందుకంటే డాక్టర్ ఒకటే పని చేస్తాడు, పేషెంట్ని చూసి ట్రీట్మెంట్ రాసేసి వెళ్ళిపోతాడు. కానీ అదే నర్స్ సమయానికి ఒక డాక్టర్ కాగలదు, ఒక సైకియాట్రిస్ట్ కాగలదు, ఒక కౌన్సిలర్ కాగలదు, ఒక డైటీషియన్ కాగలదు, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాగలదు, అవసరమైతే ఒక వార్డ్ బాయ్ కూడా కాగలదు. కాదంటారా? అందుకే వాళ్ళను సృష్టించాలంటే మనిషి పని కాదు, మనిషి తరం కూడా కాదండి. మరి డాక్టర్స్ నిజంగా డ్యూటీస్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు అంటారు ఒక్కరోజు డ్యూటీ పడితే అబ్బా ఈరోజు నాకు కాల్ డ్యూటీ, ఇంటి నుంచి రావాలి, ఎప్పుడే కాల్ వస్తుందో తెలీదు, నా ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ పోతుంది, నాకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అని చెప్పి ఎంత బాధపడతారు. కానీ 7 days in a week, 365 days in a year, always the nurse will be on call duty. Isn't it? కాదంటారా? ఎప్పుడు ఏ రాత్రి ఏ టైం ఏ పగలు ఎప్పుడు పిలిచినా కూడా నర్స్ నేను రెడీ అని చెప్పి పేషెంట్కి తన యొక్క సర్వీసును 100కి 100% అందించేదే నర్స్. Really, I wish you all a very happy International Nurses Day.
Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. ఇప్పుడు అవేర్నెస్ కూడా వస్తున్నది. రియల్గా ఇది చాలా బాగా చెప్పారు. సేవ్ 1 లైఫ్ యువర్ హీరో, సేవ్ 100 లైఫ్స్ యువర్ నర్స్. అంటే చాలా గ్రేట్ ఇది. నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ప్రేమలత సిస్టర్ గారికి. చాలా మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనకి మన తెలంగాణ మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నుంచి మనము శ్రీమతి నర్సెస్ వర్క్ చేస్తారు కానీ మన యొక్క హక్కులను రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ని మనం సరిగ్గా తెలుసుకోవాలి. పని చేస్తాం కానీ మనం ఏంటో పని చేసి వెళ్ళిపోతుంటాం. మన రూల్స్ ఏంటి, రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, మన వర్కర్ మనం ఎట్లా ఫైట్ చేయాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడున్న వాళ్ళు తెలుసుకుంటే ఏదో కొంచెం పని చేస్తున్నాం వెళ్ళిపోతున్నాం అన్న ధోరణిలో నడుస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ ఎట్లున్నాయంటే ఎవరు చేసినా కూడా మన మీద వేస్తున్నారు, మనల్ని రక్షించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఒకప్పుడు మన సూపరింటెండెంట్సే కానీ హైయర్ అథారిటీస్ కానీ మనల్ని సేవ్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లేవు. వాళ్ళు చేసిన తప్పు కూడా మన నర్సెస్ మీదకి వస్తుంది. కాబట్టి మీరు కూడా చాలా అవేర్గా ఉండాలి. ఏదో వస్తున్నాం డ్యూటీకి కొంచెం చేసుకుంటున్నాం ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం, మన సమస్యలు ఎన్ని ఉంటాయి. మనం ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్న స్త్రీగా అవి కూడా చూసుకోవాలి, ఇవి కూడా చూసుకోవాలి. అట్లా జీవనం లేనట్టు ఉండొద్దు. అందరూ అన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ తెలుసుకొని మీ హక్కుల కొరకు కూడా పోరాడాలి. మరి ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుకుంటూ ఉండాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇప్పుడు సర్వీస్ చేయబోయే వాళ్ళకి చాలా కష్టాలు. అందుకోసం మీరు చాలా అవేర్గా ఉండాలి. అది నేను కోరుకుంటున్నాను అందరికీ నుంచి. అందరికి కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలు కూడా వాళ్ళు లైఫ్లో ఫస్ట్ ఇన్విటేషన్ అండి. దీనికి నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. నర్సెస్ డే, ఫార్మసీ డే, ఆ డే ఈ డే అంటారు కానీ నర్సెస్ డే ఇంత అన్ని ఏ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఇంత గ్రాండ్గా సెలబ్రేషన్ చేసుకోరు. మన నర్సెస్ డేనే ఇంత గ్రాండ్గా సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటారు అంటే మన దాంట్లో యూనిటీ ఉంది అన్నమాట. నేను చెప్పేది నర్సెస్తో చాలా పనులు ఉంటాయి. ఎందుకంటే నర్సెస్ ఒక హాస్పిటల్కి ఒక పిల్లలు లాంటి వాళ్ళు. పిల్లర్స్ లేకుంటే ఫ్లోర్ పడిపోతుంది కదా. అదేవిధంగా అన్ని విషయాల్లో ఇందాక మేడం గారు చెప్పారు, అట్లీస్ట్ వార్డ్ బైలో కూడా చేస్తామంటే అన్నీ చేస్తాం. మనం ఏ అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా కానీ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ పనిలో ఒక నర్స్ ఒకటే చేస్తుంది. మిగతా డిపార్ట్మెంట్లో అట్లాంటివి ఏ పని వాళ్ళు చేయాలో అదే పనులు చేస్తారు. కానీ నర్స్ అన్ని పనులు చేస్తుంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు. అక్కా చెల్లెళ్ళందరికీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ నర్సెస్ డే తెలంగాణ మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఇటువంటి సమావేశాలు పెట్టుకోవడానికి తర్వాత వారి సేవలను గుర్తించడానికి, ఆ సేవల్లో మనం పాల్పంచుకోవడానికి ఇటువంటి సమావేశాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా 1900 అంటే ఏఐటీసీ కూడా వచ్చే సంవత్సరానికి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోబోతుంది. ఏఐటీసీ అనుబంధ సంస్థగా తెలంగాణ మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ కూడా మరి 60 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోబోతుంది. అదేవిధంగా ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ గారు కూడా వారి బర్త్డే కూడా వచ్చే సంవత్సరం 100 సంవత్సరాలు మరి మా ఏఐటీసీ చాలా అనుబంధంగా ఉందని ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. 100 ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏఐటీసీ కూడా 100 ఇయర్స్ అంటే చాలా గొప్పది. 200 సంవత్సరాల నుంచి కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సమావేశాలు కానీ వారి సేవలను గుర్తు కూడా చేసుకుంటూ వస్తున్నామంటే నిజంగా చాలా హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాలి. ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, మనది సేవా రంగం, సర్వీస్ సెక్టర్. మనం డబ్బులు సంపాదించలేమేమో కానీ పేరు సంపాదించగలుగుతాం. ఒక రోగికి సేవ చేసిన తర్వాత
అతను మంచిగా బయటికి వెళ్తుంటే అతని కళ్ళల్లో చూసే ఆనందమే మనకు ₹1,00,00,000 విలువ. అది ఎవరు కూడా కాదనలేదు. ఈ తృప్తి ఎక్కడ కూడా దొరకదు. ఒక టీచింగ్ సైడ్లా, రెండవది మన మెడికల్ సైడ్లో మాత్రమే ఇటువంటి తృప్తి అనేది లభిస్తుంది. అన్నిటికీ మించి ఏ పని చేసినా కూడా సేవా దృక్పథంతో మనం కరెక్ట్ చేసినట్లయితేనే నిజంగా మనం ఈ రోజున జరుపుకునే అటువంటి ఈ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ గారికి నిజమైన బర్త్డే అని కూడా మనం తెలియజేయవచ్చు. ఎందుకంటే సర్వీసు చేయకుండా మనం ఎన్ని మాటలు చెప్పినా కూడా పెద్దాం. అంటే ఇక్కడ మనము గొప్ప గొప్ప నాయకుల బర్త్డేలు కానీ డెత్డేలు కానీ ఎందుకు గుర్తు చేసుకుంటున్నామంటే వాళ్ళు చేసే మంచి పనుల లోపల మనం గుర్తు చేసుకొని కనీసం ఒక 10% అన్నా మనం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా మనం అదే విధంగా చేయాలని, అంత చేయలేకుండా అంత సేవ చేయలేకుండా అందులో కొంత కూడా మనం అలవర్చుకొని ఆ సేవను అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు మరి ఇటువంటి ఈ కాన్ఫరెన్స్ కానీ లేకపోతే సెమినార్లు కానీ పెట్టడం జరుగుతుంది. కాంప్లెక్స్ ఇంకొకటి కూడా మనకు నిజంగా ఈరోజు శ్రమ దోపిడీ ఒక సైడు, దాంతో పాటుగా చాలని ఉద్యోగ జీతాలు, అంతేకాకుండా పనిభారం. ఇంతకుముందే మేడం గారు మాట్లాడుతూ పనిభారం గురించి మనము ఎంత రాయినైతే మోయగలమో అంతే మోయగలుగుతాము, కానీ ఇంత తీసుకొచ్చి పెడితే వాడు అక్కడనే మరి అవుట్ అవుతాడు. ఈరోజు ప్రభుత్వాలు చేసే అటువంటి సంకుచితమైనటువంటి నిర్ణయాల ఫలితంగా 4 సిస్టర్లకు 1 సిస్టర్ పనిచేయవలసి వస్తుంది. 100 మంది ఆ స్టాఫ్ కూడా వార్డు మొత్తం కూడా ఒకరు పనిచేయవలసి వస్తుంది. మరి నిజంగా ఏ విధంగా చేస్తారనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు 10 మందికి ఒకరు, నిజంగా 10 మందికి ఒక పేషెంట్కి 1 సిస్టర్ ఉంటే ఈ రోజు 1200 పైచిరుకున్న గాంధీ హాస్పిటల్ ఎంతమంది సిస్టర్లు ఉండాలండి? ఉస్మానియాలో ఎంతమంది సిస్టర్లు ఉండాలి? కనీసం అందులో 25% కూడా స్టాఫ్ లేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు. అందుకనే మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్గా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అన్ని టీచింగ్ హాస్పిటల్ లోపల కానివ్వండి, అన్ని వైద్య విధాన పరిషత్ హాస్పిటల్ లోపల అన్ని పిఎస్సీల నుంచి మొదలు పెడితే 50% స్టాఫ్ను పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాంతో పాటుగా మన అందరం కూడా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి ఏదైతే పేద రోగులు ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో వస్తువులో వాళ్ళకి నిజమైన సేవలు అందించాలంటే ఈ ఖాళీ పోస్టులన్నీ భర్తీ చేయించి 50% స్టాఫ్ను పెంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యం అవుతుంది. అప్పుడే మీరు సిస్టర్లు అందరూ కూడా నిజమైన సేవ చేయగలుగుతారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ అపార్చునిటీ ఇచ్చినటువంటి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ వారందరికీ కూడా పేరున అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి తెలంగాణ మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఏఐటీసీ రాష్ట్ర సంఘం తరఫున కూడా ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి మీ సమయాన్ని ఇక్కడ కేటాయించి ఇచ్చేసినటువంటి ఈ ప్రిసిడియం వాళ్ళకు, అదేవిధంగా ఇక్కడికి ఇచ్చిన ముఖ్యంగా మా అక్క చెల్లెళ్ళ అందరికీ కూడా తెలంగాణ మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ తరఫున మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. మీ తోడ్పాటు కూడా ఈ మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్కు ఉండాలని కూడా కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ కాంగ్రెస్. రాష్ట్రపతి చేతుల మీద అవార్డు తీసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ అవార్డు వస్తుందని నేను అసలు ఊహించలేదు. ఇలాంటివన్నీ అట్లాగే పేరెంటల్ ఎడ్యుకేషన్, సామూహిక శ్రీమంతాలు ఇవన్నీ